Dear students, today we start next article from Motion in a Plane section 2. That is the range of a projectile. What is the range of projectile? Range चा concept कसा बेटा? सांगा बरं तुम्हाला फॅमिलियर वर्ड आहे रेंज म्हणजे. आता अलीकडच्या काळात मोबाईल वापरता आपण प्रत्येकजण. तर मोबाईलमध्ये आपण पाहतो रेंज आहे किंवा नाही. म्हणजेच काय झालं, एका टावर पासून आपल्या मोबाईल पर्यंतचं अंतर म्हणजे काय झालं, रेंज. कशाची झाली ती रेंज? मोबाईलची रेंज आहे. तसं प्रोजेक्टाईलची रेंज आपल्याला इथं डिफाईन करायची. तर प्रोजेक्टाईलची रेंज कशी असेल सांगावर मला, ते आयडिया तुम्हाला आली का? तर या ठिकाणी आपण प्रोजेक्टाईल मोशन, हाऊ इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल मोशन, already we have learned the trajectory of projectile motion. So that is here. So projectile is thrown in air, making an angle theta with the horizontal with the initial velocity u. With the initial velocity u. This is angle of projection. So this is the starting point, you take O. From this starting point, a range is defined as, here, this is the starting point of the motion and this is the end point of motion. You may take A point. So what is the range of a projectile? The maximum horizontal distance, not vertical distance. Maximum horizontal distance म्हणजे कुठून कुठपर्यंत? Range OA is equal to capital R. This is the range. Maximum horizontal distance from the projection point during the time of flight. During the time of flight किंवा during the time of projectile. During the time of projectile is called as range. लक्षात येतं का पहा बेटा? डेफिनेशन ऑफ रेंज. रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाईल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल. येस, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाईल इज डिफाइंड ॲज, काय सांगितलं मी? मॅक्सिमम होरिझॉन्टल डिस्टन्स. दी मॅक्सिमम होरिझॉन्टल, वर्टिकल नाही, मॅक्सिमम होरिझॉन्टल distance, maximum horizontal distance covered by the projectile maximum horizontal distance covered by the projectile during the time of projectile, or time of flight. Time of flight. Maximum horizontal distance covered by the projectile during the time of flight or time of projectile is called as a range of projectile. म्हणजे मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितली रेंज म्हणजे काय असतं. मोबाईलची रेंज असेल म्हणजे कुठून कुठपर्यंत? टावर पासून तुमच्या मोबाईल पर्यंतचं अंतर. टावर पासून, आता आपण नेहमी म्हणतो आउट ऑफ कव्हरेज रेंज. आउट ऑफ कव्हरेज रेंजचा अर्थ काय? की मोबाईल टावरच्या रेंजच्या बाहेर आहे, म्हणजेच आपल्याला कुठला कॉल येत नाही किंवा आपण कॉल केलं तरी टावर थ्रू दुसऱ्या मोबाईलला जात नाही. म्हणजे हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे बेटा, व्हर्टिकल डिस्टन्स नाही. मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्रोजेक्टाईल ड्युरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट. मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्रोजेक्टाईल ड्युरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट is called as a range. आलं लक्षात? What is the definition of the range? Now next,
equation of a range of the projectile. To find the equation of a range, कसं काढायचं? To find the equation of a range of projectile, that is equation of a range of projectile, a range of projectile, equation of a range of projectile. कसं काढायचं सांगा? डिस्टन्स काढायचं असेल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल आठवतं तुम्हाला? व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाईल? द इक्वेशन ऑफ path of a projectile, path of a projectile, equation of path of a projectile काय आहे? y is equal to ax minus bx square. आठवलं का? पहिला आर्टिकल, त्याला आपण इक्वेशन ऑफ पॅराबोलिक पाथ, range of the projectile is derived from, is borrowed from the equation of path of a projectile. What is the equation of path? Y is equal to ax minus bx square, and that is y is equal to a means tan theta, x minus b. What is the formula of b? सांगा बरं काय येतं? That is g upon 2 u square cos square theta into x square, into x square. This is the equation of path of a projectile, already derived. This is the equation of path of a projectile, and we have already learned. Then in this equation horizontal distance काढायचा आहे, vertical distance काय असेल? 0. Now in this equation we put, that is y is equal to 0, x is equal to capital R, x is equal to capital R, and therefore पाय बेटा 0 is equal to tan of theta capital R minus g divided by 2 u square cos square theta into r square. Instead of x you put r, instead of y you put 0, and therefore what is here? This g into r square divided by 2 u square cos square theta is equal to r into tan theta. So that 1 r gets cancelled, 1 r gets cancelled, and that is equal to here g into r, g into r, and that is equal to here capital R is equal to 2 u square cos square theta divided by g into tan of theta divided by 2 u square cos square theta upon g into tan of theta, into tan of theta, and that is capital R is equal to, सांगा बरं बेटा, 2 into u square cos square theta upon g. What is tan theta? Tell me, what is tan theta? Tan theta is nothing but sin theta upon cos theta. So that 1 cos theta gets cancelled, and that is equal to here 2 u square. 2 you may take here u square upon g. You rearrange this term, u square upon g into 2 sin theta into cos theta. What is 2 sin theta into cos theta? sin 2 theta. जॉमेट्री मध्ये आपण सुरुवातीला लर्न केलेलं आहे बेटा, कोणतं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मध्ये हा फॉर्म्युला आहे. sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, and therefore r is equal to u square upon g into sin of
2 theta u square upon g. Capital R is equal to u square upon g sin 2 theta. And so this is the equation for a range of the projectile. This is the equation for a range of the projectile. Now this range of the projectile depends upon what? सांगा बरं मला. A range of the projectile depends upon the range of projectile depends upon. Range of the projectile depends upon number 1, initial velocity of projection. Initial velocity of projection. Initial velocity of projection. And number 2, angle of inclination. पहा बेटा, angle of inclination हा रेंज असेल इनिशियल वेलॉसिटी आणि थीटा वरती angle of inclination. And number 3, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Range of the projectile depends upon 3 factors. Number 1, initial velocity of projection. Number 2, angle of projection. And number 3, acceleration due to gravity. आणि मग टेक्निकली आपण असं पाहिला, गोळा आपण जो फेकतो, गोळा फेकतो तो म्हणजे रेंजच आहे. जेवढा जास्त लांब पडेल तेवढं गोळाफेक मध्ये आपण पाहतो रेंज आहे. तर त्यासाठी काय असले पाहिजे, पाठीमागे येऊन त्याला जास्तीची स्पीड दिली पाहिजे तर तो जास्त, म्हणजे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेअर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा अँड आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. म्हणजे एका लोकेशनला जी ची किंमत किती असते, कॉन्स्टंट असते. म्हणजे तिसरा फॅक्टर काय, कॉन्स्टंट आहे. तर जेवढा आता इन्क्लिनेशन आहे, मग रेंज मॅक्झिमम असेल. आता गोळाफेक वगैरे मॅक्झिमम केव्हा असेल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज मॅक्झिमम फॉर व्हॉट अँगल. तर इथं पडतल्या कंडिशन फॉर मॅक्झिमम रेंज. कंडिशन फॉर मॅक्झिमम रेंज सांगा बेटा, रेंज मॅक्झिमम केव्हा असेल. तर पहा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आणि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 असेल तर 2 थीटा इज इक्वल टू 90. साइन 90 ची किंमत किती येते, साइन 90 ची किंमत किती, 1. साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 असेल तर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 अँड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज मॅक्झिमम फॉर अन अँगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री. म्हणून इथं लिहायचं, दस रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाईल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल इज मॅक्झिमम, range of a projectile is maximum for an angle of projection, for an angle of projection of काय बेटे किती रे, for an angle of projection of 45 degree, provided that initial velocity and acceleration due to gravity is constant. Condition आहे इथं, provided that initial velocity, provided that initial velocity and g is constant, means acceleration due to gravity is constant. That is, initial velocity and acceleration due to gravity is constant. What is the maximum range? काय येईल सांगा फॉर्म्युला. आता न्यूमरिकल सॉल्व करायचे आहेत आपल्याला. काय येईल फॉर्म्युला सांगा. रेंज मॅक्झिमम असण्यासाठीचा फॉर्म्युला काय असेल, तर साइन 2 थीटाची किंमत 1 ठेवा. दॅट इज साइन ऑफ
2 theta is equal to 1, R max is equal to U square upon G, U square upon G, sin 2 theta ची किंमत 1 आहे, that is into 1 is equal to U square upon G. आता मग R max is equal to, पहा अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म्युला तुमच्या पुढे ठेवलेला आहे. R max is equal to 1. मॅक्झिमम रेंज किती आहे? U square upon G. मॅक्झिमम रेंज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी. G कॉन्स्टंट असतं म्हणून R max is directly proportional to, R max is directly proportional to U square. R max is directly proportional to U square. म्हणून बेटा तुम्हाला गोळाफेक जो असतो तो शिकवत असताना काय सांगतात की हॉरिझॉन्टल असा असेल तर याला 45 डिग्री अँगल करून थ्रो करा, तर रेंज काय होईल? मॅक्झिमम रेंज तुम्हाला मिळेल. तुम्ही असं जर टाकलात किंवा असं वरून टाकलात, जास्ती रेंज नाही. तर हॉरिझॉन्टल सी असं जे आपला हात जो असतो तो असा 45 डिग्रीनं टाकलात आणि त्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम दिलात तर तो गोळा जास्तीत जास्त अंतरावरती जाईल. म्हणजे आपल्याला हे रेंज, म्हणून बुलेट वगैरे फायर करायचं असेल तर मिलिटरीमध्ये ट्रेनिंग दिली जाते की किती अँगलनं आपल्याला ते इन्क्लिनेशन धरलं पाहिजे तर तिथं टार्गेटला पोहोचण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला इन्क्लिनेशन किती ठेवायचं, कुठंपर्यंत जायचं आपल्याला बुलेट, म्हणजे बंदुकीची गोळी आपण जाळलं तर कसा अँगलनं धरला पाहिजे तर ती मॅक्झिमम रेंजपर्यंत जाईल. तशा टाईपसाठी आपल्याला हे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज मॅक्झिमम फॉर अन अँगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री असेल अँगल ऑफ प्रोजेक्शन तर त्यावेळेस रेंज हे मॅक्झिमम असेल. आता बेटा अत्यंत महत्त्वाचा एक ऑब्जेक्टिव्हसाठी पॉईंट आहे, रेंज फॉर 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. रेंज फॉर 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. सांगा बरं, रेंज फॉर 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स, थीटाचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल थीटा डॅश असेल तर दोघांची बेरीज किती असली पाहिजे? 90 डिग्री. 2 angles are said to be complementary to each other, then sum of their is equal to 90 degree. Suppose here theta angle and theta dash is the complementary angle of theta, then theta plus theta dash is equal to 90 degree. Theta plus theta dash is equal to 90 degree. What is the definition of complementary angles? Sanga, what is the definition of complementary angles? 2 angles are said to be complementary to each other, then sum of their angles is 90 degree. आता एक्झाम्पल घेतो मी. 30 डिग्री अँगल मी दिला, याचा कॉम्प्लिमेंटरी किती असला पाहिजे? कॉम्प्लिमेंटरी किती असला पाहिजे? 60. that is equal to 90. 30 डिग्री कॉम्प्लिमेंटरी टू 60 डिग्री. त्यानंतर 20 डिग्री कॉम्प्लिमेंटरी किती? 70 डिग्री 90. 10 डिग्री कॉम्प्लिमेंटरी 80 डिग्री 90. अँड 40 डिग्री प्लस आणि 45 डिग्री घेतलात बेटा. 45 डिग्री प्लस 45 इज इक्वल टू 90. 45चा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल किती असतो? 45 असतो आणि दोघांची बेरीज किती असते? 90. आता माझं हेडिंग काय? रेंज ऑफ द 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स मी घेतले तर त्यांचा रेंज कसा असेल? हाऊ इज द रेंज ऑफ 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स? आता मी तुम्हाला इथं प्रूव्ह करून दाखवतो. रेंज ऑफ 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल इज द सेम ऑर डिफरंट. 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल घेतलं तर त्यांचा रेंज सारखा येतो का वेगळा येतो? दॅट इज आवर प्रॉब्लेम. रेंज फॉर 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. रेंज फॉर 2 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. हां, काय घ्यायचं बेटा? लेट थीटा बी द अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. लेट थीटा बी द अँगल ऑफ inclination
let theta be the angle of inclination, and range of the projectile r is equal to u square upon g sin of 2 theta. याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. थीटा अँगलसाठी रेंज आपण वर्कआउट केला. आता पुढे बेटा, लेट थीटा डॅश बी दी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल of theta dash. Let theta be the complementary angle of theta, and therefore आता काय येईल बेटा, theta dash plus theta is equal to 90. Therefore theta dash is equal to 90 minus theta. अलग लक्षामध्ये, थीटा आणि थीटा डॅश हे कसे आहेत, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आहेत. थीटा आणि थीटा डॅश कसे आहेत, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आहेत. थीटा डॅश प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अँड देअरफॉर थीटा डॅश इज इक्वल टू 90 मायनस थीटा. नाउ रेंज, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, सांगा बेटा कसं येईल रे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आपण आर डॅश म्हणू, इज इक्वल टू काय येईल, इनिशियल वेलोसिटी कीपिंग कॉन्स्टंट. जेवढी इनिशियल वेलोसिटी थीटाला आहे तेवढीच इनिशियल वेलोसिटी थीटा डॅशला. इनिशियल वेलोसिटी इज कीपिंग कॉन्स्टंट, अँड देअरफॉर यू स्क्वेअर अपॉन जी साइन ऑफ 2 इंटू थीटा डॅश. आता इथे ठेवा थीटा डॅशची किंमत, दॅट इज यू स्क्वेअर अपॉन जी साइन ऑफ 2 इंटू थीटा डॅश 90 minus theta. Instead of theta dash, what we put here, 90 minus theta. Okay, that is equal to, solve करा बेटा, u square upon g sin of 180 minus 2 theta. सांगा आता, तुम्हाला पटकन आठवला पाहिजे, जॉमेट्री अगोदर त्यासाठीच घेतलं होतं, मॅथमॅटिकल टूल्समध्ये, मॅथमॅटिकल मेथड्समध्ये हे फॉर्म्युले घेतले. 180 मायनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यू स्क्वेअर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा, अँड आर डॅशची किंमत आली. अँड व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू, व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू, तुम्हाला रेंजची व्हॅल्यू जी असेल, सुरुवातीला मी जी घेतली होती ही पहा, इक्वेशन 1 नुसार, दॅट इज इक्वल टू आर डॅश. आर डॅश इज इक्वल टू आर. What we prove here, r dash is equal to r आलं तर काय प्रूव्ह केलं आपण, r dash is equal to r असेल तर काय प्रूव्ह केलं, रेंज ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर्स. आता रेंज दोन अँगल एकमेकांचे कॉम्प्लिमेंटरी असतील तर त्याचा रेंज सारखा असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ 30चा रेंज किती आहे, जेवढा 30चा रेंज आहे तेवढाच 60चा येणार, 20चा जेवढा रेंज आहे तेवढाच 70चा येणार, आणि 10चा रेंज जेवढा आहे तेवढाच कितीचा येणार, 80चा येणार. म्हणजेच आपण इथं काय म्हणलं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर, प्रोव्हाइडेड दॅट इनिशियल वेलोसिटी अँड acceleration due to gravity is constant. Provided that initial velocity and acceleration due to gravity is constant. So that you note this important statement here. A range of the projectile is same. A range of the projectile. A range of a projectile is same for two angles. Range of the projectile is same for two angles which are complementary to each other. Range of the projectile is same for two angles which are complementary to each other, provided that condition, provided that काय condition,
provided that initial velocity and acceleration due to gravity is constant. Acceleration due to gravity is constant. लक्षात आलं? and a simple application, that is the range of the projectile. रेंज हे नेहमी अनेक वेळेस विचारलंय ऑब्जेक्टिव्हमध्ये, म्हणून मुद्दाम मी लिहिलं इथं. हे वाक्य तुमच्या लक्षात आलंच पाहिजे बेटा. कोणतं? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी. दोन अँगल एकमेकाचे कॉम्प्लिमेंटरी असतील तरच रेंज सेम येतो, नसेल तर रेंज सारखा येऊ शकत नाही. तर ठीक आहे, आपण प्रूव्ह केलं इथं. पण आता प्रॅक्टिकली एक कसं फिगरच्या साईडनं आपल्याला दाखवायचं आहे की रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर्स. हे एकमेकांचे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल असेल तर यांचा रेंज मात्र सारखा येतो. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर्स. ते एकमेकांना आता प्रॅक्टिकली दाखवतो म्हणजे फिगर काढून भेटायचं. कशा पद्धतीनं असतं तर या ठिकाणी फिगर अत्यंत महत्त्वाची आहे. काही क्वेश्चन फिगरवर ते ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतात. तर आता आपल्याला युज्युअल फिगर ती कॉमन, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईलची जी फिगर आहे कॉमन, या टॉपिकला प्रत्येक आर्टिकलला ही फिगर कॉमन आहे. आता इथं काढा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस हे दोन्हीही तुम्ही लोकेट करा बेटा. आता मी सुरुवातीला काय घेतो, इथं एक्स ॲक्सिसवरती रेंज आणि वाय ॲक्सिसवरती हाईट. वाय ॲक्सिस सांगा. आता पहिलं रेंज अँगल स्मॉल घेतो मी, हे असं. फिगर अत्यंत लक्ष द्या. हा अँगल तुम्हाला किती घेतला मी? 20 डिग्री. 20 डिग्रीचा अँगल घेतला. आता याच्यानंतर याची रेंज किती, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल किती येतो? 20 थीटा आणि थीटा डॅश. थीटा 20 डिग्री, याचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल किती येणार? 70. दोघांची बेरीज 90 पाहिजे. राईट आहे ना? दोघांची बेरीज 90 असली पाहिजे. तर यामध्ये आता हा 20 डिग्री आला तर 70 डिग्री म्हणजेच कुठे येईल? हे डॉटेड दाखवायचं बेटा. याची हाईट खूप असं. हा रेंज R1 दिसतो का? आता 20चा जेवढा रेंज आहे तेवढाच हा डॉटेड म्हणजे तुमचा 70 डिग्री. 70 डिग्री 20चा हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल हाईट नाही, हॉरिझॉन्टल. राईट? ठीक आहे. आता त्यानंतर पुढचा अँगल 30 घेऊया. 30 म्हणजे हे 20 पेक्षा थोडंसं वर, हे असं आहे. बरोबर आहे? हा R2 रेंज घ्या. R2 हे इथून इथपर्यंतचा R2 रेंज. आणि R2 हा अँगल किती गेट दाखवला आपण इथं सांगा. आता हा अँगल इथं दाखवला मी 30 डिग्री. राईट? याचा रेंज 30चा किती? 30चा 60 म्हणजे कुठे येईल बेटा हे? आता याच्यापेक्षा थोडं कमी किंचित, हे असा. हा जो अँगल असेल तो अँगल किती झाला सांगा. इथं वर दाखवू, असं इथंच दाखवतो मी 60 डिग्री. हा 30 डिग्रीचा अँगल जेवढा आहे तेवढाच हा डॉटेड मी इथं जे दाखवलेलं आहे पहा लक्ष देऊन फिगर. तर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल जो असेल त्याची लाईन डॉटेड दाखवली आपण. त्याची लाईन आपण कोणती दाखवली? डॉटेड दाखवली. आता त्यानंतर बेटा 45 डिग्री. 45 म्हणजे किती? हे पाना. आता 45 थोडं 30च्या वर आणि 60च्या मध्ये. हे 60 आणि 30 याच्या दोन्हीच्या मधून हे मॅक्सिमम.
आता ही रेंज इकडे असं आलं, हे असं इथं झालं. आता ही अशी लाईन आणि त्याच्यावरती परत, म्हणजे हा जो अँगल दिलेला आहे तो 45 डिग्रीचा. कितीचा झाला हा अँगल? 45 डिग्रीचा. म्हणजे फिगर व्यवस्थित जर काढत चला. म्हणजे कसं काढायचं, तुम्हाला फिगर तुमच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट आहे. सरळ हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि कोन मापक ठेवायचं आणि कोन मापकाच्या सहाय्यानं पहिला 20 नंतर 70 मार्क करायचं आणि एक लाईन कंटिन्युअस 20ची लाईन कंटिन्युअस घ्यायची आणि दुसरी लाईन जी असेल ती डॉटेड काढायची. अशा पद्धतीने फिगर तुम्ही काढत राहायचं. फिगर काढल्यानंतर आपल्याला क्लिअर होतं की आपण रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. म्हणजे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम. आलं लक्षात मी काय म्हणतोय? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. अँड वी रिप्रेझेंट डायग्राम. We represent here with the help of diagram range of the projectile is same horizontal. आता हा पहिल्याचा, हा दुसऱ्याचा झाला आणि तिसरा जो रेंज असेल बेटा इथं आर मॅक्स म्हणतो मी, हा 45 डिग्रीला. आणि जर पुढे अँगल वाढवला तर याच्या पुढे रेंज येणारच नाही. जे काय रेंज येणार आहे ते आतच येणार, त्याच्यापेक्षा जास्त रेंज कधीच येऊ शकत नाही. म्हणजे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम for two angles which are complementary to each other. Range of the projectile is same for two angles which are complementary to each other and provided that condition initial velocity and acceleration due to gravity is constant. Initial velocity and acceleration due to gravity is constant. म्हणून इथं तुम्हाला 30 घेतलं मी, 60 झालं आणि परत काय घेतलं आपण 30. 40 जर मी घेतलं असतं तर किती आलं असतं सांगा? 50 आलं असतं. 45 डिग्री घेतलं तर त्याचा एक 45 डिग्री रेंज येतो. आणि मग आपण म्हणलेलं आहे रेंज ऑफ द टू प्रोजेक्टाईल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाईल इज सेम फॉर टू अँगल्स विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. which are complementary to each other, and so therefore this clears the idea of range of the projectile. आणि बेटा याचे ॲप्लिकेशन कुठे आहे? आता याचे ॲप्लिकेशन्स आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये म्हणजे इकडे कुठं दाखवतात? फायरिंग ऑफ बुलेट किंवा मग कॅनॉन, ते तोफ डागणे म्हणतो आपण कॅनॉन, त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट क्लिअर करतात की रेंज किती पर्यंत असला पाहिजे. किंवा एखादा प्लेन होत असेल तिथून ड्रॉप करतात. मिसाईल वगैरे ड्रॉप करायचं असेल तर ते ऑब्जेक्टला टच होतं का नाही, कॅच होतं का नाही, ह्यासाठी याचे ॲप्लिकेशन म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये पर्टिक्युलरली जास्तीत जास्त ॲप्लिकेशन मिलिटरीमध्ये यूज केलेले आहेत. अँड दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाईल. अँड दिस आर्टिकल completes the range of a projectile. छोटे छोटे आर्टिकल आहेत, दोन आर्टिकल एकत्र घेतलं तर कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी काय करत आहे, कमी वेळेत जेवढं लागलं 25 मिनिट 30 मिनिट जेवढं लागलं तेवढंच क्लिअर केलं, तेवढंच आर्टिकल क्लिअर झालं. दुसऱ्या दिवशी फ्रेश आर्टिकल, म्हणजे एका दिवशी दोन आर्टिकल घेतलं तर कन्फ्युजन सुद्धा वाढत जातं. म्हणून काय करत चाललेलं आहे, यावरती न्यूमरिकल खूप आहे. मेकॅनिक्सचा हा मेजर पार्ट आहे आणि याच्यावरती क्वेश्चन अनेक वेळेस विचारलेले आहेत. म्हणून प्रत्येक फॉर्म्युला कशा पद्धतीने डिराईव्ह केलेला आहे, कशा पद्धतीने सिग्निफिकंट तुमच्या पुढे मी ठेवलेला आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला त्याचे ॲप्लिकेशन टाईपमध्ये लक्षात आले पाहिजेत. आणि म्हणून हे आर्टिकल आपलं इथं कंप्लीट झालेलं आहे. ओके.